تعریف ہو اور آج شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے دوبارہ موقع دیا تاکہ خداوند کا جو کلام ہے وہ بانٹا جا سکے. تو سب کو میری طرف سے سلام. خداوند آپ کو بڑی برکت دے جو اس وقت جو ہے وہ جوائن کریں گے اور دیکھ رہے ہیں اور بعد میں یوٹیوب کے اوپر بھی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. کلام بڑا خوبصورت ہے آج، اور جس طرح ٹائٹل میں نے لکھا ہے کہ سارے نبی جو ہیں وہ مسیحی ہیں، کیونکہ اکثر بچپن سے جو ہے پہلے تو اتنا نالج نہیں تھا، لیکن کافی جب بڑے ہوئے تو سنتے آ رہے ہیں کہ جی جو سارے نبی ہیں وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جو نبی تھے وہ مسلمان تھے یا کرسچن تھے. کیونکہ بات یہ ہے کہ خدا کا کلام کہتے ہیں کہ سچائی کو جانو، سچائی تم کو آزاد کرے گی. آج سچائی کو ہم لوگ جو ہیں وہ جانیں گے، اور بہت سارے مسیحی ہیں جو اس چیز کے ساتھ متفق بھی ہوں گے اور اس کو پسند کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ جیسے ہی آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے پلیز آگے شیئر کریں تاکہ سب مسیحی بہن بھائیوں کو، خاص کر جو پاکستان اور میں رہتے ہیں، ان کو نالج ہو جائے. کیونکہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے اس معاملے میں بتایا جاتا ہے کہ جو وہ سارے، اس کا مطلب ہے جو مسیحیت ہے وہ کچھ نہیں ہے، سارے تو نبی مسلمان تھے. تو اس لیے آج اس کو خدا کے کلام میں سے جو ہے دیکھیں، کسی کے اوپر اٹیک نہیں ہے، بالکل اپنے خدا کے کلام کی باتیں ہیں جو میں نے شیئر کرنی ہے اور بائبل میں سے ہوں گی. کیونکہ بات یہ ہے نا کہ یسوع جو ہے جب وہ آیا، مسیح یسوع مسیح جب وہ آیا ہے تو اس کا جو ہے مقصد کیا تھا آنے کا. اس کا مقصد جو کوئی دین بنانا نہیں تھا، کوئی ریلیجن بنانے نہیں آیا، بلکہ وہ اس لیے آیا تھا کہ بیٹے کا ناتا جو باپ کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے، یعنی آدم کا اور ہمارا ناتا جو باپ کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے، اس کو دوبارہ جوڑ دے. اس کا مقصد یہ ہے آنے کا. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جب ایمانداروں کو، بلیورز کو، مومنوں کو، ٹھیک ہے، جب مسیحی کہا گیا، مسیحیوں کا نام دیا گیا، تو یونانیوں میں مخصوص گروپوں کو تنزیہ طور پہ جو ہے وہ یہ نام جو ہے وہ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہر گروپ میں، ہر مذہب میں بہت سارے گروپ ہیں جن کے نام ہیں. جس طرح فار ایگزامپل ہم اسلام کو ہی لے لیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو شاخیں ہیں، بڑے جو ہیں برانچز ہیں، ان میں شیعہ اور سنی جو ہے وہ آتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے نیچے، ہم پاکستان میں کویت میں تھا، وہاں تو صرف شیعہ اور سنی تھے. لیکن جب میں پاکستان میں آیا تو ادھر آ کے تو میں نے بہت سارے جو ہے وہ دیکھے، جس طرح حنفی، ملکی، بریلوی، دیوبندی، سلفی، وہابی، احمدیہ، اسماعیلی، الوی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے جو ہیں وہ گروپ ہیں. اسی طرح یہ جو گروپ ہے جو مسیحی ہیں، یہ بھی گروپ نام دیا گیا ہے. حالانکہ جو یسوع مسیح جب آیا ہے تو اس وقت وہ لوگ جو تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ المومنین، یعنی مومن کہتے تھے، یعنی بلیورز، ایماندار ان کو جو ہیں وہ کہتے تھے. اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام کا نالج جو ہے وہ ہونا بڑا ضروری ہے. ہر ایک کو خدا کے کلام کا نالج ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی ہوسیہ میں کہتا ہے میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے کلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اسی لیے ہم لوگ بے راہ روی اور دوسری باتوں میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں. اور اگر کوئی ہم سے سوال بھی کرتا ہے تو ہم لوگ جواب نہیں دے پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کلام کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے آج میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یونانی مخصوص گروپوں میں یہ جو تھا، یہ جو تھی ڈیروگیٹری ٹرم تھی، یعنی تنزیہ طور پہ. اور یہ بلکہ اس کو ہم لوگ کہیں گے کہ سٹریکل جو نک نیم ہے وہ دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سٹریکل جو نام تھا وہ دیا ہوا تھا. جس طرح رومی جنرل جو پومپے ہے، اس کے جو لوگ تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ پومپین. اور اس کے بعد جنرل جو سلا تھا، جنرل سلا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلیمین. جنرل سلا سے کیا نکلا؟ سلیمین. اور پھر اس کے بعد شہنشاہ نیرو اگسٹس جو تھا، اس کے جو ماننے والے تھے
ان کو अगस्टीनियन कहते थे। तो अब जब मसीही ग्रुप जो था, ये नया ग्रुप जो है, जब वो पॉप अप हुआ, तो अब यूनानियों ने इनको देखा कि इनका जो किरदार है, इनका बर्ताव है, बिल्कुल किस तरह का है, मसीह का है। तो इसका मतलब ये था, क्रिश्चियन का मतलब था छोटे मसीह। ठीक है, ये मैंने क्या बोला कि ये तंजन तौर पे, यानी डेरोगेटरी टर्म जो थोड़ी इनके लिए इस्तेमाल जो है वो की गई थी तंजिया तौर पे। और फिर उसके बाद हम लोग जो हैं वो मसीही कहलाए, बल्कि आगे चल के इमाल में जो है, अंताकिया में लोग जो हैं वो मसीही कहलाए। ठीक है ना। अब ये जो क्राइस्ट लफ्ज है इंग्लिश में, इसका मतलब है यूनानी में द अनॉइंटेड वन, चोजन वन। और उसके बाद जो इब्रानी में है उसका मतलब है आल्सो, मसाया का मतलब किया है मसा किया हुआ, जिसके ऊपर तेल लगाया हो, मसा किया हो, द अनॉइंटेड वन। ठीक है। अब मैंने आपको पहले कह दिया कि मुस्लिम सारे लोगों, सारे नबियों को कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन मैंने जब स्टडी की और इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि जितने मसीह के फॉलोअर थे, ठीक है, और जो उसकी राह सारे नबी देखते थे, वो क्या थे, वो सारे के सारे मसीही थे। क्योंकि तमाम अंबिया यस्सु के इंतजार में थे, क्योंकि उनका ईमान था कि वो आ रहा है, क्योंकि वो जो करना चाहते थे ना कर सके, इसलिए वो इंतजार में थे कि मसीहा आए और वो काम जो है वो करे, और वो सारे जो हैं उसके पीछे जो हैं वो चलें। यस्सु के अल्फाज जो हैं उनको अगर सुने तो यस्सु के अल्फाज इधर सुने, यस्सु खुद क्या कहता है। यस्सु इधर जो है वो क्या कहता है, लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों की आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें, मगर ना देखा, और जो तुमने सुनी है, जो सुनते हो सुनी मगर ना सुनी। ठीक है। मकसद ये है कि यीशु मसीह के मुताबिक नबी पैगंबर रास्तबाज उसकी राह के आरजूमंद थे, उसके बारे सारी पेशन गोइयां जो हैं उन्होंने की, इसलिए कि वो उसके मुंतजर थे कि वो आए। ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि वो यीशु मसीह के फॉलोअर थे, और जो यीशु मसीह के फॉलोअर हैं दे आर ऑल क्रिश्चियन, वो मसीही हैं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे मूसा के बारे में, अगर हम देखें तो मूसा इधर क्या 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 कहता है, इसको जरा हम लोग देखेंगे इधर उसके अल्फाज। यूहन्ना 5:45 और 40 आयत में यीशु जो है मूसा के बारे में जो है क्या कहता है, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और वो ये है जो मेरी गवाही देती है। यीशु कह रहा है जो मेरी गवाही देती है उसको किताबे मुकद्दस में जो है वो ढूंढते हैं। फिर उसके 40 आयत में कहता है, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यीशु कह रहा है कि तमाम नबियों की किताबों में मेरे बारे जो है वो लिखा हुआ है। तो इसलिए आज हम क्या देखते हैं कि ये सारी बातें जो हैं वो यीशु के बारे में जो है वो लिखी गई हैं। यूहन्ना 5 बाब उसकी 45 और 47 आयत में ये यीशु जो है वो कह रहा है, और बड़ी खूबसूरत बातें हैं, जरा गौर करना इन बातों पे। ये ना समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम्हारी शिकायत करने वाला तो है, यानी मूसा को कह रहा है कि तुम्हारी शिकायत करने वाला कौन है, मूसा, जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है। क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में, यीशु कह रहा है कि मूसा ने जो लिखी तो रेत वो मेरे हक में लिखी, मेरे हक में लिखा, लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों कर यकीन करोगे। यीशु के पैदा होने से पहले ही वो क्या थे, क्रिश्चियन थे, मसीही थे, क्योंकि यीशु का वो इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में जो है वो लिख रहे थे, क्योंकि वो यीशु के बारे जानते थे। कलाम के मुताबिक सब के सब अंबिया जो हैं वो यीशु के इंतजार में थे। ठीक है। उनके सारी पेशन गोइयां, बहुत सारी पेशन गोइयां हैं,
पैदाइश से लेके मलाकी तक, और उसके बाद हम आगे उनकी फुलफिलमेंट जो है उनको देखते हैं, तो सब के सब जो है वो क्रिश्चियन थे। अब दो आयतें मैं आपके साथ और शेयर करता हूं। लूका 24 बाब उसकी 44 आयत से 47 आयत तक। लूका 24 बाब वर्सेस 44 to 47 क्या लिखा है? फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और जबूर, अब जबूर का भी जिक्र आ गया, इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि दाऊद बादशाह या दाऊद नबी जो था वो भी मसीही था, क्योंकि मेरे बारे ही सारा कुछ लिख रहा था। तो कहता है कि मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। वर्स 46 में लिखा हुआ है, लूका 24 बाब की 46, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। ये किसने लिखा? मूसा की सारी बातें और दूसरे अंबिया जो हैं उनकी बातें, और किसके लिए थी? यस्सु के बारे में थी, ताकि उसकी मनादी पूरी दुनिया में की जाए और उसके नाम से लोग तौबा करें और मुआफी मांगे और खुदा की बादशाही में दाखिल जो है वो हो जाएं। ये सारा जो है खुदा उनका कलाम है। और मैं अभी थोड़ी सी बातें बताऊंगा कि मूसा ने पीछे क्या लिखा, यस्सु के बारे में जो है वो क्या लिखा। अब अगर हम पैदाइश में चले जाए, पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में जो पहली पेशन गोई है कि औरत से जो, ये तौरेत में है। अब तौरेत में क्या लिखा है कि जो औरत से पैदा होगा वो शैतान के सर को कुचलेगा। ये पहली पेशन गोई थी। आगे मत्ती 13 बाब की 7 आयत जो है, मत्ती 13 बाब और उसकी हम लोग 7 आयत को जब हम देखते हैं, मत्ती 13 बाब उसकी 7 आयत, इधर लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखे मगर ना देखा, और जो बातें सुनते हो नहीं हो सुनी मगर ना सुना। यह खुदावंद यीशु का कलाम है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यीशु उनको कह रहा है कि इब्राहिम जो है वो भी मेरी राह देख रहा था, वो भी मेरा आरजूमंद था, वो भी जो है यीशु का मानने वाला है, इब्राहिम भी मसीही था। अब देखें यूहन्ना 8 बाब की 56 आयत में लिखा है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर खुश था, चनाचे उसने देखा और खुश हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद अगर लूका 27 बाब में चले, लूका 24 बाब की 27 आयत में देखें, और इधर फिर वो मूसा का जिक्र जो है यीशु कर रहा है। कहता है, फिर मूसा ने और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। ये 2 शागिर्द जो अमौस की राह के किनारे राह की तरफ जा रहे थे, उनके बारे में जो वाकया है, और उनके दिमाग को जो है वो खोला। इब्रानियों में अगर हम चले जाएं तो उधर यीशु जो है वो क्या कह रहा है? इब्रानियों लिखा हुआ है 10 बाब की 7 है, उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है। यीशु कहता है किताब में जितना कुछ लिखा है वो सारा मेरे बारे ही तो लिखा हुआ है। मेरे इंतजार में थे सारे नबी। ठीक है, तो उन्होंने सारा कुछ जो है वो लिखा है। फिर उसके बाद अगर हम देखें इस्तिस्ना, उसका 18 बाब की 15 आयत तौरेत में से हम देखेंगे। इस्तिस्ना 18 बाब की 15 आयत में उधर लिखा हुआ है, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। किसकी? यीशु मसीह की जो है वो बातों को सुनना और उस पर ईमान लाना, क्योंकि जिंदगी उसी में ही है। ठीक है। फिर उसके बाद 18 आयत में, इस्तिस्ना 18 बाब की 18 आयत में लिखा हुआ है, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। ठीक है। और जो कोई मेरी बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। मकसद यह है, मैं नबियों में किसको भेजूंगा? मैं अपना कलाम उसके मुंह में जो है वो डालूंगा।
اب بات یہ ہے کہ اکثر کہہ دیتے ہیں جی وہ یسوع جو ہے وہ کتاب لے کے آیا، انجیل لے کے آیا۔ بہنوں بھائیو، یسوع کو انجیل لانے کی ضرورت نہیں تھی، یسوع تو خود ہی ایک انجیل تھا، خوشخبری تھا، گڈ نیوز تھا۔ اور پھر ادھر لکھا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، کلام مجسم ہوا۔ اس کو کلام لانے کی کیا ضرورت تھی جو خود کلام ہے؟ بہنوں بھائیو، ہمیں پورا کلام کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ اس کے سارے نبی جو ہیں وہ فالوور تھے۔ اگر ہم کرسچن کہلواتے ہیں کیونکہ اس کے فالوور ہیں، مسیحی ہیں، اسی طرح سارے نبی جو تھے وہ بھی مسیحی تھے کیونکہ یسوع کے جو ہے وہ فالوور تھے۔ یسوع نے کہا سب نبیوں نے میرے بارے لکھا، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ یسوع نے یہاں کیا کہا؟ سب نبیوں پیغمبروں نے لکھا نجات صرف میرے ذریعے آئے گی، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ نجات مسیح میں ہے، لہذا وہ مسیح کو جو ہے وہ مانتے تھے، اور اس لیے جب مسیح کو مانتے تھے تو سارے نبی جو ہیں وہ مسیحی تھے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ چلو جی نبی تو جو ہے تو وہ تو مسیحی ہو گئے، لیکن آدم جو ہے اس نے تو کوئی پیشن گوئی نہیں کی۔ آدم کون تھا؟ آدم مسیحی تھا کہ نہیں؟ میں آپ کو بات بتاؤں کہ آدم بھی مسیحی تھا، کیونکہ اب خدا کے کلام میں سے جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں پیدائش، ٹھیک ہے، پیدائش 1 آیت، اس میں لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد آگے 2 کی 7 آیت میں خدا نے آدم کو جو ہے بنایا اور اس کے نتنوں میں کیا کیا؟ زندگی کا دم پھونکا۔ اور پھر اس کے بعد پہلے باب کی اس کی جو 26 آیت ہے ادھر اس کی بناوٹ جو ہے اس کے بارے لکھا ہوا، ہم انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پہ بنائے۔ پیدائش 3 باب کی 8 آیت میں دیکھیں تو اب خدا لکھا ہے کہ ٹھنڈے وقت میں ڈیلی ان کے ساتھ آ کے آدم کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ بات چیت کرتا تھا۔ یعنی ڈیلی جو ہے جس کو ہم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کہتے ہیں، وہ کانفرنس ہوتی اور پلان ہوتا کہ کل کیا کرنا ہے، یعنی اس کو پلاننگ جو ہے خداوند دیا جاتا۔ اور اس جگہ پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اکثر بائبل میں 2 لفظ استعمال آتے ہیں، ایک ہے کرسٹوفنی اور ایک ہے تھیوفنی۔ اس جگہ پہ جو تھیوفنی ہے خداوند کی حضوری، ڈائریکٹ آدم کے ساتھ بات چیت کرنا جو ہے اس کو جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سب چیزیں لکھا ہوا ہے کہ اگر کلسیوں میں جائیں، میں نے ابھی حوالہ پڑھا آپ کے سامنے، یوحنا 1 باب، اگر اس کی 3 آیت میں دیکھ لیں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ کس کی وسیلہ سے؟ جو ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اس کے وسیلہ سے، یعنی یسوع نے سب کچھ پیدا کیا۔ یسوع نے ہی آدم کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کلسیوں میں اگر چلے جائیں تو لکھا سب چیزیں اس کے وسیلہ کے واسطے پیدا ہوئیں، وہ سب سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ یہ جو ہے پری ایمیننس ہے یسوع کی، کلسیوں کا 1 باب جو ہے اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزوں سے وہ پہلے ہے، سب لوگ جو ہیں اس کے جو ہے وہ فالوور ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ آدم تھا کون، اس کا باوجداد کون تھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ کس کا بیٹا تھا۔ کئی دفعہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ آدم جو ہے خدا کا بیٹا، کئی لوگوں نے کہا، ہم نے تو پہلی دفعہ ہی سنا ہے۔ میں حوالہ جو ہے آپ کے سامنے پر جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ لوکا جو ہے 3 باب، اس میں جو اس کی جنیالوجی ہے، پہلی جو ہے اس کے باوجداد کی سٹوری جو ہے متی 1 باب میں لکھی ہوئی ہے۔ سیکنڈ جنیالوجی ہے وہ جو اس کے باوجداد کی سٹوری ہے، پورا لکھا ہوا ہے، اور شجرہ نسب وہ ہم دیکھیں گے کس میں؟ لوکا 3 باب، اس کی پوری جو اس کی لوکا 3 باب کے 23 آیت سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن میں ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا، صرف میں اس کی آخری آیت جو ہے 27 اس کو پڑھنے لگا ہوں۔ اس کو ذرا سننا، لکھا ہوا ہے اور وہ متوسلا کا اور وہ ہنوک کا اور وہ یارد کا اور وہ محللیل کا اور وہ کنان کا اور وہ انوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا، اور آدم خدا کا بیٹا تھا۔ اب یہ جو ہے خدا کے کلام میں جو ہے لکھا ہوا ہے اور وہ آدم کا تھا، تو اس سے کیا پتا ہوا؟ پتا چلتا ہے کہ آدم جو ہے خدا نے ڈائریکٹ اس کو کریٹ کیا، وہ خدا کا بیٹا تھا۔ اس لیے اور سب چیزیں کس نے پیدا کی؟ یسوع نے پیدا کی۔ اس لیے آج خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ بھی خدا کا بیٹا تھا، وہ بھی یسوع کو جو ہے وہ ماننے والا تھا، کیونکہ کریٹر کو دیکھنا ہے، کمہار ہے نا،
अगर वो सारे बर्तन जो है वो बनाता है तो वो बर्तन किसके हैं? वो सारा जो कमहार है वो बनाता है। इस दुनिया को किसने क्रिएट किया? यस्सु ने क्रिएट किया। ये सारी दुनिया जो है उसकी है, इसलिए आदम भी उसमें जो है वो आ जाता है। और आज बहनों भाइयों, खुदाम के कलाम से हम सीख रहे हैं कि सारे नबी आदम से लेके नीचे तक जितने हैं सब के सब जो है वो मसीही थे और सबको जो है वो यस्सु के जो है वो मानने वाले थे। मैं ये छोटी सी वीडियो बनाई ताकि जो है हम लोगों को समझ लग जाए कि हम लोग जो हैं क्या हमारी स्टैंडिंग है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि खुदावंद के कलाम को पढ़ें, क्योंकि बात यह है कि हम लोग मसीही जो हैं बरबराए नाम है, नाम से सिर्फ मसीही हैं, ठीक है। सिर्फ शनाख्ती कार्ड वाले मसीही ना बने कि शनाख्ती कार्ड पे लिखा हो कि रहमत मसीह, इमैनुअल मसीह, बरकत मसीह, फलाना फलाना मसीह, ये ना बने। रियल तौर पे जो है आप क्रिश्चियन बने जब आप मसीही सही तरीके से कलाम को समझेंगे और बहुत सी रूहों को बचाने का वसीला जो है वो बन जाएंगे। मैं आपको बात बताऊं कि इन दिनों में शुक्र है खुदा का कि मुझे काफी मौका मिल रहा है लोगों के साथ कलाम शेयर करने का, और जल्दी खबर दूंगा कि कितने लोगों ने यीशु को कबूल किया और कितने लोग जो है खुदावंद के पास आए। खुदावंद इस कलाम के जरिए बड़ी बरकत दे। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, प्लीज आप शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस चीज का जो है वो नॉलेज हो जाए। मसीह यीशु में आप सबको जो है वो सलाम कबूल हो। आमीन।